Welcome to e-learning platform of Dr. Bapu Sankhe Institute of Engineering and Technology, Kolhapur. I am Mr. R.K. Patil from Civil Engineering Department. Today we are going to discuss under the subject concrete technology the various points. Such points are the chemical compounds that we found in the cements as well as box compounds and their role in the cement, heat of hydration of cement, and the water requirement for heat of hydration and hydration of cement. In this unit, the first chapter is cement. As we know, earlier we discussed about the various methods of manufacturing of cement. As we know that for manufacturing of cement, their raw material like argillaceous material, calcareous material and siliceous material contains alumina, calcium and lime as well as silica as a major part in the cement. Therefore, following are the major ingredients that we found in the cement: the lime, silica, alumina, iron oxide and magnesium. That is, lime, silica, alumina, iron oxide and magnesium are the major ingredients of the cement. The chemical components of cement, that is for ordinary Portland cement. In cement, the lime is found around 60 to 65%, means the lime plays major role in the cement. Second one is the silica that we found from the siliceous material. It contains around 17 to 25% in the cement. Then alumina 3 to 8%, iron oxide 0.5 to 6%, magnesia 0.1 to 4%, soda and potash that is 0.4 to 3%, sulfur oxide 1 to 3%, and we found free lime up to 0 to 1%. These are the basic chemical components that we found in the cement. Their proportion varies according to the different types of cement, but this proportion is given for the cement called ordinary Portland cement. Then the box compound. The definition of box compound is the raw material when subjected to high temperature it combines with each other which forms complex chemical compound. These compounds are called as a box compound. As we know, during the manufacturing of cement, the raw material like silica, lime, which contains calcareous material, argillaceous material, as well as alumina, this raw material is grinded together to form a powder. Okay. Then this raw material is transferred towards the kiln. At the kiln, this raw material is heated up to the temperature of 1300 degrees Celsius to 1500 degrees Celsius. मीन्स ती जी कीन असते, बर्नर असते, आपण जे शिकलेलो आहे की ज्यामध्ये हे रॉ मटेरियल 1300 डिग्री सेल्सिअस ते 1500 डिग्री सेल्सिअसला काय केले जाते, हीट केले जाते. ड्यू टू दॅट हिटिंग इट फॉर्म्स अ व्हेरी कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाऊंड. म्हणजे काय होते की त्या सिमेंटचे जे काही रॉ मटेरियल असतात की सिलिका आहे, लाईम आहे, ॲल्युमिना आहे, त्या सगळ्यांची त्या कीनमध्ये एकमेकांसोबत केमिकल रिॲक्शन होते 1300 ते 1500 डिग्री सेल्सिअसला. ती केमिकल रिॲक्शन झाल्यामुळं त्यापासून एक वेगळ्या पद्धतीचं केमिकल कंपाऊंड तयार होतं आणि ते जे केमिकल कंपाऊंड असतं त्याला म्हणायचं बोक्स कंपाऊंड. की ते जे केमिकल कंपाऊंड्स वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे तयार होतात त्या कंपाऊंड्सना एक कॉमन नाव दिलेलं आहे, ते म्हणजे बोक्स कंपाऊंड. तर हे बोक्स असतात तर ते मेजर बोक्स कंपाऊंड आर ॲज फॉलोज. त्यामध्ये आहे ट्राय कॅल्शियम सिलिकेट, दुसरं आहे ते डाय कॅल्शियम सिलिकेट, ट्राय कॅल्शियम ॲल्युमिनेट, टेट्रा कॅल्शियम ॲल्युमिनो फेराइट. तर ही 4 मेजर बोक्स कंपाऊंड हे आपल्याला ऑर्डिनरी पोर्टलँड सिमेंटमध्ये आढळतात.
तर यांची नावं लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे, त्याशिवाय त्याचा शॉर्ट फॉर्मसुद्धा माहीत असणं गरजेचं आहे. तर याचे लक्षात ठेवण्यामागे एक सोपी पद्धत आहे, ती म्हणजे ट्राय कॅल्शियम. ट्राय म्हणजे 3, कॅल्शियम म्हणजे C. तर C3S, S stands for the silicates. Therefore, tricalcium silicates is C3S. सेकंड इज द डायकॅल्शियम सिलिकेट्स. तर डाय म्हणजे 2 आपल्याला माहीत आहे, कॅल्शियम इज द C and silicates means S. Therefore, C2S, it means dicalcium silicates. Third one is tricalcium aluminates. Tri means 3, calcium means C in that short form, and A stands for the aluminate. Therefore, C3A is the short form for tricalcium aluminate. Fourth one is tetracalcium aluminoferrite. Tetra means 4, therefore there is a 4 part of C, C4AF. AF stands for aluminoferrite. म्हणजे इथून पुढं आपण याचं संपूर्ण नाव न घेता त्याचं शॉर्ट फॉर्म्स इथून पुढे आपण यूज करणार आहे. जसे की C3S म्हणजे ट्रायकॅल्शियम सिलिकेट्स, C2S म्हणजे डायकॅल्शियम सिलिकेट्स, C3A म्हणजे ट्रायकॅल्शियम ॲल्युमिनेट्स, C4AF म्हणजे टेट्राकॅल्शियम ॲल्युमिनोफेराइट. The properties of chemical compound. तर प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल कंपाऊंड म्हणजे काय, त्या सिमेंटमध्ये जे बोक्स कंपाऊंड आढळतं तर त्याच्या प्रॉपर्टीज काय काय आहेत हे आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे. की एखाद्या सिमेंटला स्ट्रेंथ नेमकी कशामुळे येते, त्या सिमेंटची सेटिंग टाईम काय असते, ती सेटिंग टाईम त्या सिमेंटला कशामुळे येते. तर सेटिंग टाईम म्हणजे काय, तर ज्यावेळी आपण सिमेंटमध्ये वॉटर ॲड करतो त्यावेळी सिमेंट हे इमिजिएटली हार्ड होत नाही, त्याला तो हार्डनेस येण्यासाठी थोडा वेळ जाणं गरजेचं असतं. तर ती जी वेळ असते त्याला म्हणायचं सेटिंग टाईम, बरोबर आहे. ज्यावेळी तो हार्ड ते ज्या सिमेंटमध्ये आपण ज्यावेळी वॉटर ॲड करतो त्यावेळी ते हार्ड व्हायला सुरू होतं, ती जी टायमिंग असते त्याला आपण इनिशियल सेटिंग टाईम असं म्हणतो. आणि ज्यावेळी सिमेंट हे टोटली हार्ड होतं, अगदी दगडासारखं हार्ड होतं, तर ती जी टायमिंग असते त्याला आपण फायनल सेटिंग टाईम असं म्हणतो. ते आपण या चॅप्टरमध्ये नंतर बघणार आहोत. तर सगळ्यात पहिला ट्रायकॅल्शियम सिलिकेट्स म्हणजे C3S and dicalcium silicate म्हणजे C2S are important compound which are responsible for strength of the concrete. म्हणजे त्या कॉन्क्रीटला स्ट्रेंथ ही जी काही येते ती ते सिमेंटमुळे येते हे आपल्याला माहितीच आहे. पण सिमेंटला स्ट्रेंथ कशामुळे येत असेल तर ती ट्रायकॅल्शियम सिलिकेट्स आणि डायकॅल्शियम सिलिकेट्स यामुळे. त्यानंतर आहे ते म्हणजे ट्रायकॅल्शियम ॲल्युमिनेट्स म्हणजे C3A is responsible for early setting of the cement and does not contribute to any strength to the concrete. म्हणजे C3A जे आहे ट्रायकॅल्शियम ॲल्युमिनेट्स, त्यामुळे काय होतं की त्या कॉन्क्रीटची जी काही अर्ली स्ट्रेंथ आहे, म्हणजे आपण कॉन्क्रीटमध्ये जे वॉटर ॲड करतो त्या कॉन्क्रीटचं मिक्सिंग करू थोड्या वेळानं ते कॉन्क्रीट हार्ड व्हायला सुरुवात होते, बरोबर, त्याला स्ट्रेंथ यायला सुरुवात होते. ती जी स्ट्रेंथ असते त्याला म्हणतं अर्ली स्ट्रेंथ किंवा अर्ली सेटिंग टाईम. तर तो कशामुळे येतो, तर तो येतो तो ट्रायकॅल्शियम ॲल्युमिनेट्समुळे, ज्याला आपण C3A असं म्हणतो. त्यानंतर नेक्स्ट आहे ते म्हणजे टेट्राकॅल्शियम ॲल्युमिनोफेराइट हे C4AF इज प्रेझेंट इन सिमेंट बट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू एनी स्ट्रेंथ अँड सेटिंग टाईम ऑफ द कॉन्क्रीट. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की C4AF हे कंपाऊंड जे बॉक्स कंपाऊंड आहे ते सिमेंटमध्ये अवेलेबल असते, पण त्याचा काही रोल नसतो स्ट्रेंथमध्ये किंवा सेटिंग टाईममध्ये. हे बाकीचे जे 3 कंपाऊंड्स आहेत म्हणजे डायकॅल्शियम सिलिकेट्स आहे, ट्रायकॅल्शियम सिलिकेट्स आहे, ट्रायकॅल्शियम ॲल्युमिनेट्स आहेत, हे जनरेट झाल्याबरोबरच यासोबतच ट्रायकॅल्शियम ॲल्युमिनोफेराइटसुद्धा जनरेट होते म्हणजे तयार होते, पण त्याचा रोल कुठल्याही पद्धतीचा कॉन्क्रीटच्या स्ट्रेंथमध्ये किंवा त्याच्या सेटिंग टाईममध्ये नसतो. तर यावरून आपण जे शिकलो ते म्हणजे ट्रायकॅल्शियम सिलिकेट्स आणि ट्रायकॅल्शियम सिलिकेट्स हे जे आहेत त्यामुळे त्या कॉन्क्रीटला स्ट्रेंथ मिळते, आणि ट्रायकॅल्शियम ॲल्युमिनेट्स म्हणजे C3A यामुळे काय होतं की ते कॉन्क्रीटला लवकर स्ट्रेंथ मिळण्याचं काम होतं. म्हणजे जे काही अर्ली सेटिंग आहे ते सेटिंग ट्रायकॅल्शियम ॲल्युमिनेट्समुळे होतं. नेक्स्ट, हायड्रेशन ऑफ द सिमेंट. द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस between cement and water which liberates heat
is known as hydration of cement. तर आपण फक्त सिमेंटची पावडर घेतली आणि ती अप्लाय केली तर त्या सिमेंटला कुठल्याही पद्धतीची स्ट्रेंथ मिळणार नाही. पण ज्या क्षणी तुम्ही त्या सिमेंटमध्ये वॉटर ॲड कराल आणि त्याचं प्रॉपर मिक्सिंग कराल त्या मोमेंटनंतर त्या सिमेंटला स्ट्रेंथ यायला सुरुवात होते. तर ही जी केमिकल रिएक्शन असते बिटवीन सिमेंट अँड वॉटर इज कॉल्ड एज हायड्रेशन ऑफ सिमेंट. आणि ही जी रिएक्शन असते ती एक्झोथर्मिक असते. एक्झोथर्मिक म्हणजे काय, तर ही रिएक्शन ज्यावेळी होत असते सिमेंटची वॉटरबरोबर ज्यावेळी रिएक्शन होत असते त्यावेळी त्यातून मोठ्या प्रमाणात हीट बाहेर पडत असते. जर तुम्ही त्याला टच करून बघितला तर तुमच्या लक्षात येईल की तिथलं टेम्परेचर हे वाढलेलं असतं. ज्यावेळी कॉन्क्रीटमध्ये जर का तुम्ही टच केला तर तुम्हाला लक्षात येईल की त्या कॉन्क्रीटचं पण टेम्परेचर हे नॉर्मल टेम्परेचरपेक्षा जास्त असतं. Hydration of cement. This exothermic chemical reaction gives binding property to cement to form a good quality concrete. The rate of hydration is depends upon the chemical components present in the cement. The rate of hydration म्हणजे काय, the rate of hydration म्हणजे त्या रिएक्शनचं स्पीड, ती रिएक्शन किती लवकरात लवकर संपणार आहे, किती रिएक्शन होण्यासाठी किती वेळ लागणार आहे. तर हा जो रेट ऑफ हायड्रेशन असतो तो कशावरती डिपेंड असतो, तर त्यामध्ये जे केमिकल कंपाऊंड्स आहेत म्हणजे जसं आपण मागाशी बघितलं बोक्स कंपाऊंड आहेत C3A, C2A, C4A, तर त्या कंपोनंट्सवरती हा रेट ऑफ हायड्रेशन काय असतो डिपेंड असतो. तर इट इज ऑब्झर्व दॅट द रेट ऑफ हायड्रेशन ऑफ C3S इज मोर दॅन दॅट ऑफ C2S. ज्याचा अर्थ काय झाला की जर का सिमेंटमध्ये C3S म्हणजे ट्राय कॅल्शियम सिलिकेट्सचं प्रमाण जास्त असेल C2S पेक्षा म्हणजे डाय कॅल्शियम सिलिकेट्सपेक्षा जास्त असेल तर ती रिएक्शन लवकर कंप्लीट होते आणि त्या सिमेंटला लवकर स्ट्रेंथ मिळते. द हीट ऑफ हायड्रेशन फ्रॉम C3A इज व्हेरी हाय ॲज कम्पेअर टू दॅट ऑफ C3S अँड C2S. आता मगाशी मी सांगितलं त्या पद्धतीनं ज्यावेळी सिमेंटची रिएक्शन ही वॉटरसोबत होत असते त्यावेळी त्या रिएक्शनमधून मोठ्या प्रमाणात हीट बाहेर पडत असते. दॅट इज अन एक्झोथर्मिक रिएक्शन. त्या रिएक्शनमधून हीट जी बाहेर पडत असते ती कशामुळे, तर त्यामध्ये हे केमिकल कंपाऊंड प्रेझेंट असते C3A हे ट्रायकॅल्शियम ॲल्युमिनेट्स. याचं प्रोपोर्शन जर त्या सिमेंटमध्ये जास्त असेल तर मोठ्या प्रमाणात हीट बाहेर पडते ॲज कम्पेअर टू द प्रोपोर्शन ऑफ C3S आणि C2S. C3S म्हणजे ट्रायकॅल्शियम सिलिकेट्स, C2S म्हणजे डायकॅल्शियम सिलिकेट्स. Heat of hydration. The liberation of heat after chemical reaction between cement and water is called heat of hydration. जर तुम्ही बघितलं असाल की चुनखडीची जर का पावडर घेतली आपण, त्याला आपण लाईमस्टोन असं म्हणतो, त्यामध्ये समजा आपण वॉटर ॲड केले तर त्या वॉटरवरती आपल्याला बुडबुडे आल्यासारखे दिसतात व त्या रिएक्शनमधून आपल्याला हीट बाहेर पडल्यासारखे वाटतं. ती जी रिएक्शन असते त्याला आपण एक्झोथर्मिक रिएक्शन असं म्हणतो. तसंच आपण ज्या पद्धतीनं बघितलं की सिमेंटमध्ये लाईनचं प्रपोर्शन जास्त असतं. जर का तुम्ही ऑर्डिनरी पोर्टलँड सिमेंट बघितलं तर त्यामध्ये 60 to 65% हे लाईम असतं. म्हणजे ज्यावेळी आपण सिमेंटमध्ये वॉटर ॲड करतो त्यावेळी इमिजिएटली त्यानंतर सिमेंटमध्ये जे केमिकल कंपाऊंड्स असतात त्याची रिएक्शन वॉटरसोबत होते आणि त्या केमिकल रिएक्शनमधून मोठ्या प्रमाणात हीट बाहेर पडायला सुरुवात होते. ती जी हीट बाहेर पडते त्या केमिकल रिएक्शन बिटवीन वॉटर अँड सिमेंट, दॅट हीट इज कॉल्ड ॲज द हीट ऑफ हायड्रेशन. तर हीट ऑफ हायड्रेशनबद्दल आपण आणखी माहिती बघूया. द रिएक्शन ऑफ सिमेंट अँड वॉटर इज एक्झोथर्मिक इन नेचर. एक्झोथर्मिक रिएक्शन म्हणजे काय, तर ज्या रिएक्शनमधून हीट किंवा एनर्जी बाहेर पडत असते त्या केमिकल रिएक्शनला एक्झोथर्मिक रिएक्शन असं म्हणतात. द प्रोसेस ऑफ हायड्रेशन इज कंटिन्युअस प्रोसेस इन व्हिच रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्टर इन इनिशियल डेज अँड डिक्रीजेस अलॉंग विथ द टाईम. म्हणजे आपण जे कॉन्क्रीट प्रिपेअर करतो ते कॉन्क्रीट प्रिपेअर केल्याच्या क्षणापासून ही हीट त्यामधून बाहेर पडायला सुरुवात होते, बरोबर आहे. ही जी हीट बाहेर पडते याचा सुरुवातीचा स्पीड जो काय असतो त्याला आपण रेट ऑफ हायड्रेशन असं म्हणतो.
तर सुरुवातीचे काही दिवस, 3 दिवस असेल 7 दिवस असेल, तर सुरुवातीचे काही दिवस त्याचा हा हीट बाहेर पडण्याचा जो काही रेट असतो तो जास्त असतो. आणि जसे जसे वेळ निघून जातो तसं तसं त्यातून हीट बाहेर पडण्याचं प्रमाण कमी होतं. म्हणून तुम्ही बघितलं असाल की ज्यावेळी कॉन्क्रिटिंगचं काम केलं जातं, स्लॅबचं कास्टिंग केलं जातं, त्यावेळी त्या स्लॅबच्या वरती पाणी मारलं जातं किंवा ओली एखादं पोतंचं कापड त्याच्यावरती झाकून ठेवलं जातं. त्याचप्रमाणे कॉलम्स असतील, बीम्स असतील, यावरती पण ओल्या कापडानं त्याला झाकून ठेवलं जातं. त्याच्यावरती दिवसातून 2-3 वेळा पाणी मारलं जातं. का? कारण की त्यामधून ही जी काही हीट बाहेर पडत असते ती हीट प्रॉपरली ॲब्सॉर्ब व्हावी, जेणेकरून जे आपण कॉन्क्रीट प्रिपेअर केलेलं आहे ते चांगल्या क्वालिटीचं कॉन्क्रीट भविष्यामध्ये बनलं जावं. यासाठी काय केलं जातं, तर ही हीट ॲब्सॉर्ब केली जाते. तर सुरुवातीच्या दिवसात ही हीट मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडते. थोड्या दिवसांनी हळूहळू त्यातून हीट बाहेर पडण्याचं प्रमाण कमी कमी होतं. The complete strength of concrete is considered to be achieved after 28 days, but at actual it increases up to almost 1 year afterwards. जर आपण हा ग्राफ बघितला की सुरुवातीच्या दिवसापासून ते 28 डेजपर्यंत, तर सुरुवातीचे काही दिवस त्यातून मोठ्या अमाऊंटमध्ये हीट बाहेर पडत असते. पण अप टू 28 डेज जी हायड्रेशन प्रोसेस आहे, जी आपण जी केमिकल रिएक्शन म्हणतो वॉटर आणि सिमेंटमधली, ती हायड्रेशन रिॲक्शन ही अप टू 95% कमी झालेली असते. त्यातून जी काही हीट आहे ती 95% बाहेर पडलेली असते. आणि ते जे कॉन्क्रीट आपण तयार केलेलं असते त्याची स्ट्रेंथ ही साधारणतः 95%पर्यंत अचीव झालेली असते. त्यामुळे आपण कुठलीही कॉन्क्रीटची कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ समजा बघितलं, समजा मी M20 म्हणतो की ज्याचा अर्थ त्या कॉन्क्रीटची स्ट्रेंथ 20 Nm/mm² आहे. ती जी स्ट्रेंथ ही त्या कॉन्क्रीटची 28 दिवसानंतरची स्ट्रेंथ असते. समजा आज मी कॉन्क्रीट तयार केलं, ते 28 दिवसानंतर जर का त्याचं टेस्टिंग केलं 28 डेज, तर त्याची स्ट्रेंथ साधारणतः 20 Nm/mm² इतकी येणार. म्हणून त्या कॉन्क्रीटला M20 असं म्हणलं जातं. पण 28 दिवसानंतर सुद्धा त्या कॉन्क्रीटमधून हीट बाहेर पडण्याचं प्रमाण सुरूच असतं. ते अगदी कमी प्रमाणात का होईना त्यातून एकसारखी हीट बाहेर पडत असते. म्हणून तुम्ही बघितलं असाल की ज्यावेळी आपण स्लॅबचं कास्टिंग करतो किंवा कॉन्क्रीटचं बीम्स असतील, कॉलम्स असतील, एक थोड्या वर्षानंतर बघितलं तर आपल्याला तिथे क्रॅक गेलेले दिसतात बघा, बरोबर आहे. हे क्रॅक का जातं, कारण की त्यावेळी तिथे प्रॉपर क्युरिंग केलेलं नसतं आणि त्यामधून जी काही हीट आहे ती हीट बाहेर पडत असल्यामुळं तिथं प्रॉपर क्युरिंग झालेलं नसतं, चांगल्या क्वालिटीचं कॉन्क्रीट आपल्याला तयार केलेलं नसतं. त्यामुळे काय होतं की आपल्याला असे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लेम येण्याची शक्यता असते. तर वॉटर रिक्वायरमेंट फॉर हायड्रेशन प्रोसेस. तर वॉटर रिक्वायरमेंट फॉर हायड्रेशन प्रोसेस याचा मुळात अर्थ असा आहे की सिमेंटमध्ये वॉटर ॲड केल्याशिवाय त्या सिमेंटला कुठल्याही पद्धतीची स्ट्रेंथ येणार नाही, बरोबर आहे. आणि सिमेंट आणि वॉटर यांची जी काही रिएक्शन असते त्याला आपण हायड्रेशन रिएक्शन असं म्हणतो, हे आपण शिकलेलो आहे. तर एक्झॅक्ट किती अमाऊंट ऑफ वॉटर ॲड केलं गेलं पाहिजे त्या सिमेंटमध्ये, यासाठी आत्ता आपण हे बघणार आहोत की ते जे वॉटर आहे ते कमी प्रमाणात जर का आपण ॲड केलं तर काय होणार आहे की ती रिएक्शन पूर्ण होणार नाही. आणि जर का आपण प्रमाणापेक्षा जास्त वॉटर त्या सिमेंटमध्ये ॲड केलं तर त्या कंडिशनला काय होणार आहे की त्या सिमेंटचा जो काय रेट ऑफ हायड्रेशन आहे, म्हणजे तो हायड्रेशनचा जो स्पीड आहे, त्याचा स्ट्रेंथ येण्याचा जो काही स्पीड आहे तो एकदम स्लो होणार आहे. म्हणून सिमेंटमध्ये वॉटर हे प्रॉपर त्या प्रपोर्शनमध्येच ॲड करणं गरजेचं आहे, ठीक आहे. त्यासाठी आता आपण बघूया. ट्राय कॅल्शियम सिलिकेट्स दॅट इज C3S requires 24% of water by weight of cement and dicalcium silicates that is C2S requires 28% of water for the complete hydration process. म्हणजे त्या सिमेंटमध्ये जे ट्राय कॅल्शियम सिलिकेट्स असते आणि डायकॅल्शियम सिलिकेट्स असते, याचं प्रॉपर हायड्रेशन होण्यासाठी, त्यांची वॉटरसोबत पूर्ण केमिकल रिॲक्शन होण्यासाठी, त्या सिमेंटला स्ट्रेंथ येण्यासाठी ट्राय कॅल्शियम सिलिकेट्सला 24% वॉटरची गरज असते आणि डायकॅल्शियम सिलिकेट्सला 28%ची गरज असते. म्हणजे 28% आणि 24% म्हणजे काय, ते टोटल वेट ऑफ सिमेंटच्या 24% ऑफ वॉटर, ठीक आहे.
टोटल वेट ऑफ सिमेंटचे 28% ऑफ वॉटर. देअरफॉर 23% of water of total weight of cement is required to complete chemical reaction between cement and water particles. आता आपल्याला माहिती आहे की सिमेंटमध्ये ट्राय कॅल्शियम सिलिकेट्स पण असतात आणि डाय कॅल्शियम सिलिकेट्स पण असतात. मग त्याची पाण्यासोबतची रिएक्शन, वॉटरसोबतची रिएक्शन ही पूर्ण होण्यासाठी त्यामध्ये मिनिमम 23% ऑफ वॉटर ॲड करणं गरजेचं आहे. टोटल वेट ऑफ सिमेंट, जे आपण समजा सिमेंट साधारणतः 100 ग्रॅम घेतलं तर त्यामध्ये ॲप्रॉक्सिमेटली 23% म्हणजे 23 ग्रॅम वॉटर किंवा 23 ml वॉटर त्यामध्ये ॲड करणं हे गरजेचं असतं. का गरजेचं असतं? टू कम्प्लीट केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिमेंट अँड वॉटर पार्टिकल्स. हे ॲटलिस्ट आपण त्यामध्ये 23% वॉटर ॲड केलं तर ही केमिकल रिएक्शन पूर्ण होणार आहे. But at the same time 15% of water is required to fill the gel pores between the cement particles. म्हणजे आपण फक्त 23% वॉटर जरी ॲड केलं असेल तरी आपल्याला माहिती आहे की ज्यावेळी पार्टिकल्स असतात त्या पार्टिकल्समध्ये पोर्स असतात. पोर्स म्हणजे काय, तर व्हेकंट स्पेसेस, रिकाम्या जागा त्या पार्टिकल्समध्ये असतात. जे वॉटर ॲड करतो त्यापैकी काही वॉटर ह्याच्या पोर्स असतात, म्हणजे ज्याला आपण जेल पोर्स म्हणतो किंवा व्हॉइड्स असं म्हणतो, त्या व्हॉइड्समध्ये काय होतात की ते वॉटर पार्टिकल जाऊन बसतात. ते साधारणतः किती पर्सेंटेज असेल ते 15%. म्हणजे 23% वॉटर आपल्याला कशासाठी लागतं, टू कम्प्लीट द केमिकल रिएक्शन. ठीक आहे. आणि 15% ऑफ वॉटर आपल्याला काय गरजेचं असते, टू फिल द जेल पोर्स बिटवीन द सिमेंट पार्टिकल्स. म्हणजे जे सिमेंट पार्टिकल्स असतात त्याच्यामध्ये जे व्हॉइड्स असतात, बरोबर आहे, त्याच्यामध्ये ज्या रिकाम्या जागा असतात त्या पाण्याने फिल करण्यासाठी आपल्याला 15% वॉटरची गरज असते. देअरफॉर मिनिमम 38%. तर 38% कसं आलं, तर 23% विच इज रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट द केमिकल रिएक्शन अँड 15% विच इज रिक्वायर्ड टू फिल द जेल पोर्स ऑफ वॉटर बाय वेट ऑफ सिमेंट इज रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिमेंट अँड वॉटर. ह्यावरून आपल्याला काय कळालं की जर आपल्याला हायड्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करायची असेल, म्हणजे द रिएक्शन बिटवीन सिमेंट अँड वॉटर आपल्याला कंप्लीट करायची असेल तर वी हॅव टू ॲड ॲटलिस्ट 38% ऑफ वॉटर ऑफ टोटल वेट ऑफ सिमेंट इन इट. If the percentage of water is less than 38%, then the reaction will become incomplete and it will affect the strength of the concrete. If the excess of water is present in the cement, then it will affect the rate of hydration and quality of concrete. म्हणजे काय, तर 38% पेक्षा कमी आपण जर का वॉटर त्यामध्ये ॲड केलं, द रिएक्शन विल बिकम इनकम्प्लीट. म्हणजे काय, तर ती रिएक्शन पूर्ण होण्यासाठी जेवढी पाण्याची गरज आहे तेवढं पाणीच त्या सिमेंटला न मिळाल्यामुळे ऑटोमॅटिकली काय होणार आहे की ती रिएक्शन अपूर्ण राहणार आहे, इनकम्प्लीट होणार आहे. आणि त्यामुळे काय होणार आहे की त्या सिमेंटला स्ट्रेंथच मिळणार नाही. बरोबर आहे. जर आपण 38%पेक्षा जास्त वॉटर ॲड केलं, जे आपण इथे बघितलं, इफ द एक्सेस वॉटर इज प्रेझेंट इन द सिमेंट देन इट विल अफेक्ट द रेट ऑफ हायड्रेशन अँड क्वालिटी ऑफ द कॉन्क्रीट. ते त्यानं काय होणार आहे की एक्सेस वॉटर ॲड केल्यामुळं त्या सिमेंट पार्टिकल्सच्या कम्पॅरेटिव्हली वॉटर पार्टिकल्स जास्त असणार आहे. त्यामुळे काय होणार आहे की ती जी केमिकल रिएक्शन आहे दॅट केमिकल रिएक्शन विल बिकम व्हेरी स्लो. आणि त्यामुळे काय होणार आहे की त्या कॉन्क्रीटची क्वालिटी जी काय आहे क्वालिटी डिस्टर्ब होण्याची शक्यता असते.